नमस्कार. विचारांचा तारा न्यूज चॅनेलमध्ये तुम्हा सर्वांचे सहर्ष स्वागत. भोजवाडी धरण रस्ता ते सरकारी गड्ड्यापर्यंत पाणंद रस्त्याचा शुभारंभ. भोजवाडी शिवापूरवाडी रस्त्यापासून ते सरकारी गड्ड्यापर्यंत असलेल्या पाणंद रस्त्यासाठी आमदार शशिकला जोल्ले व जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष अण्णासाहेब जोल्ले यांनी आपल्या विशेष प्रयत्नांनी PRED खात्यामार्फत 30 लाखाचा निधी मंजूर केला असून या निधीतून या पाणंद रस्ता कामाचा शुभारंभ करण्यात आला. प्रारंभी निप्पाणी ग्रामीण भाजप अध्यक्ष बाळासाहेब कदम यांच्या हस्ते पूजन करण्यात आले. त्यानंतर हाल शुगर संचालक श्रीकांत बन्ने, विनोद संगपाळ, शिवगोंडा पाटील, शेतकरी संघटना अध्यक्ष रमेश पाटील, अशोक कमते, संजय तोडकर, चंद्रकांत बाबर, लक्ष्मण पाटील आदींच्या हस्ते श्रीफळ वाढवून व मलगोंडा पाटील, प्रकाश परेट, प्रकाश मगदूम आणि मान्यवरांच्या हस्ते कुदळ मारून शुभारंभ करण्यात आला. यावेळी बोलताना निप्पाणी भाग ग्रामीण भाजप अध्यक्ष बाळासाहेब कदम म्हणाले की भोजवाडी येथील शेतकरी वर्गासाठी खडकोल धरणापासून महत्त्वाचा असलेल्या पाणंद रस्त्यासाठी आमदार शशिकला जोल्ले व जिल्हा बँक अध्यक्ष अण्णासाहेब जोल्ले यांनी 30 लाखाचा निधी मंजूर करून प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात करून या परिसरातील शेतकऱ्यांना होणारी अडचण दूर केली आहे. आतापर्यंत त्यांनी या परिसराचा विकास केला आहे, तेव्हा आणखीन विकास होण्यासाठी व त्यांचे हात बळकट होण्यासाठी इथून पुढच्या काळात कामे होण्यासाठी येणाऱ्या सर्वच निवडणुकीत भाजपचा झेंडा लावावा असे आवाहन केले. यावेळी हाल शुगर संचालक श्रीकांत बन्ने यांनीही मनोगत व्यक्त केले. यावेळी प्रकाश परेट, विजय कमते, दादा मोराबट्टे, महादेव कमते, रवींद्र परेट, दादा तोडकर, भरत गुरव, रामू कमते, रामा कोडोले, जग्गू कमते, कुमार मतेवाडे, शेकापा बेटगिरी यांच्यासह भोजवाडी येथील भाजप कार्यकर्ते व शेतकरी वर्ग उपस्थित होते. मित्रहो, विचारांचा तारा न्यूज चॅनेलला सबस्क्राईब करून, लाईक करून, शेअर करावे अशी विनंती करतो आणि इथेच थांबतो. धन्यवाद. विचारांचा तारा न्यूजसाठी भोजवाडीहून रंगराव बन्ने, बारवाड. सर्व ज्येष्ठ आणि आपले BJPचे सर्व कार्यकर्ते व शेतकरी वर्ग सगळेजण इथं उपस्थित राहिला, त्याच्याबद्दल मी सगळ्यांचं स्वागत करतो. आणि यानंतर ಬಾಳೋಣ आपलं मत व्यक्त. ಇವತ್ತು ಭೋಜ್ ಮತ್ತು ಭೋಜವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ರೈತರಿಗೆ ಒಂದು ರಸ್ತೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಾರಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರು ಶಶಿಕಲಾ ಜೊಲ್ಲೆ ವಹಿನಿ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ BDCC ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಂಥ ಅನಸಮಣ್ಣ ಜೊಲ್ಲೆ ಅವರ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು 30 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅನುದಾನದ ರೈತರ ಒಂದು ಪಾನಂದ ರಸ್ತೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಅವರಿಗಿನ್ನ ಎಲ್ಲ ಭೋಜ್ ಗ್ರಾಮದ ರೈತರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಉಪಸ್ಥಿತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಂಥ ಶ್ರೀ ಬಾಳವಣ್ಣ ಕದಮ್ ಅವರೇ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಭೋಜ್ ಗ್ರಾಮದ ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರೇ, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೇ ಹಾಗೂ ರೈತ ವರ್ಗದವರೇ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದವರೇ, ಈ ಭೋಜವಾಡಿಯ ಎಲ್ಲ ರೈತ ಬಾಂಧವರೇ, ಇವತ್ತು ಅಣ್ಣಾವಯ್ಯನವರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೈತರ ವರ್ಷದ ಬೆಳೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಒಂದು ರಸ್ತೆ ಆಗಬೇಕು, ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಅನುಕೂಲ ಆಗೋ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡ ರೈತರ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಇವತ್ತು 30 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ರಸ್ತೆ ಆಗಬೇಕಂತೇಳಿ ಅಂದ ಗುತ್ತೇದಾರಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಕೊಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಣ್ಣಾವಯ್ಯನವರು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 3 ವರ್ಷ 3ನೇ ಅವಧಿಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಯಂತೆ ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದಂತೆ ವೈನಿಯವರಿಗೆ ತಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯಾವ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಇಡ್ತೀರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಚಾಕುಚಕ್ಯತೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಈ ನಮ್ಮ ಮತಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಒಂದು ಹರಿಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ಸಹಿತ ತಪ್ಪಾಗಲಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ರೈತರು ಇರ್ಬೋದು, ಅನೇಕ ಸಮುದಾಯಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅನೇಕ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಆಧಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಾಸನಬದ್ಧ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಮುಟ್ಟುವಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಈ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೇಳಿದಂತೆ ತಾಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯತ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಚುನಾವಣೆಗಳು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭೋಜವಾಡಿ ಮತ್ತು ಭೋಜ್ ಗ್ರಾಮದ ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರು ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಚುನಾವಣೆಗಳಿಗೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕಟಿಬದ್ಧರಾಗಿ ಅಣ್ಣಾವಯ್ಯನವರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚುನಾವಣೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಚುನಾವಣೆಗಳು ಇರ್ತಾ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಒಂದು ಬಲಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಮೋದಿ ಅಣ್ಣಾವಯ್ಯನವರ ಒಂದು ಕೈಯನ್ನು ಶಕ್ತಿ ತುಂಬತಕ್ಕಂಥ ತಾವೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ उपस्थित ಎಲ್ಲ ಬಾಂಧವರಿಗೆ, ರೈತ ಬಾಂಧವರಿಗೆ, ಎಲ್ಲ आमच्या लोकप्रिय नेत्या निप्पाणी भागाच्या भाग्यविधात्या शशिकला जोल्ले वहिनी, BDCC बँकेचे अध्यक्ष, बेरेश्वर बँकेचे संस्थापक चेअरमन आणि बेळगाव जिल्ह्याचे नेते अण्णासाहेब जोल्ले यांच्या संयुक्त प्रयत्नातून आज जो 30 लाखाचा निधी मंजूर होऊन आज भोजवाडीमध्ये रस्ता कामाचा शुभारंभ होत आहे. या शुभारंभासाठी
हर्षितनाथ सकरी साखर कारखान्याचे संचालक श्रीकांत बन्ने, तसेच विनोद संगपाळ, लक्ष्मण, भरतअण्णा, मी काय प्रत्येकाची नावं घेत नाही, पण भोज गावचे सर्व भाजपप्रेमी, अण्णा वहिनींच्यावर प्रेम करणारे सर्व BJPचे सर्व कार्यकर्ते, PRO, पत्रकार वर्ग, या सर्वांचं मी प्रथमतः इथं स्वागत करतो. मित्रांनो, आज आपल्या निप्पाणी भागाचा विकास करत असताना आपल्या लोकप्रिय नेत्या शशिकला जोल्ले वहिनी तसेच BDCC बँकेचे अध्यक्ष अण्णासाहेब जोल्ले यांच्या प्रयत्नातून प्रत्येक गावामध्ये शेतकऱ्याचा विकास झाला पाहिजे. शेतकऱ्यांना शेताकडे जाण्यासाठी जाणाऱ्या मार्गात कुठल्याही पद्धतीचा अडथळा होऊ नये, या सर्व गोष्टींचा विचार करून गावातील रस्त्यांच्या बरोबर शेतातील पाणंद रस्त्याचा सुद्धा विकास करणाऱ्या आमच्या लोकनेत्या शशिकला जोल्ले वहिनी आहेत. आपल्या भोजवाडी गावामध्ये भरपूर विकास झालेलाच आहे. तसेच विकास करून मंदिरांचा विकास असू दे, गावातील पिण्याच्या पाण्याची समस्या असू दे, गावातील रस्ते, पाणंद, सर्व गावचा विकास झालेला आहे. माझी सर्व भोजवाडी आणि भोजगावच्या सर्व नागरिकांना कळकळीची विनंती आहे, येणाऱ्या सर्व निवडणुकी म्हणजे ग्रामपंचायत असू दे, तालुका पंचायत, जिल्हा परिषद निवडणुकीमध्ये आपण सर्वांनी भाजप पक्षाला म्हणजे अण्णा वहिनींना साथ देऊन भाजप पक्षाची पताका आपल्या हातामध्ये घेऊन या येणाऱ्या सर्वच निवडणुकीमध्ये भोजगाव एक भाजपला आदर्श गाव म्हणून व्हावं. भोजगावची सर्वांनी मतदान करावं, भाजपला एक नंबरचा पक्ष म्हणून निवडून द्यावं. तसेच माझं एक आणि कळकळीची सर्व कार्यकर्त्यांना किंवा प्रमुख कार्यकर्त्यांना विनंती आहे की आता जी मतदार यादीची दुरुस्ती चालू आहे, यामध्ये कोण भाग घेतला आहे मला माहीत नाही, किती लोक भाग घेतला आहे मला माहीत नाही, पण तरीसुद्धा BLOचं काम नसून हे आपल्या प्रमुख कार्यकर्त्यांचं काम आहे. येणाऱ्या सर्व निवडणुकीसाठी त्याचा आम्हाला चांगल्या पद्धतीनं उपयोग होणार आहे. सर्व कार्यकर्त्यांना, सर्व प्रमुख कार्यकर्त्यांना सुद्धा मी विनंती करतो की आपण त्या SIRच्या सर्व कार्यक्रम म्हणजे मतदार दुरुस्तीच्या कामात सर्वांनी भाग घ्यावा. प्रत्येक घरामध्ये 5-5 मिनिटं जाऊन आपण वेळ काढावा. त्यानिमित्तानं अण्णा वहिनींची झालेली विकास कामं सर्वांच्या नजरेत आणून द्यावीत आणि काही कामं पाहिजे असतील त्याची आपण टिप्पणी करून घ्यावी, नोंद करून घ्यावी, एवढी मी कळकळीची विनंती करतो. आम्हाला इथं बोलवल्याबद्दल सर्वांचं मी धन्यवाद देतो आणि थांबतो.